السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج آپ کے سامنے جہیز کے سامان پر زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ حضرات محترم، آپ کو بتا دیں کہ جہیز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جہیز اسے کہا جاتا ہے جب لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے شادی سے پہلے اس کی شادی کے لیے جہیز کو اکٹھا کرتے ہیں، مطلب سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک وہ جہیز ہوتا ہے۔ اور دوسرا جہیز اسے کہا جاتا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو جو لڑکے والوں کے گھر میں سامان پہنچایا جاتا ہے یا لڑکی کو جو دیا جاتا ہے سامان، اس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، ان دو طرح کے جہیز کے سامانوں پر کس طرح سے زکوٰۃ نکالنا ہے، اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں، اس کے کیا احکام ہے، کیا حکم ہے، اس پر آج اس پر گفتگو ہوگی۔ حضرات محترم، ہم آپ کو بتا دیں کہ جب لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ اس کی لڑکی کی شادی کے لیے بہت سارا سامان گھر پر جوڑا کرتے ہیں، اکٹھا کیا کرتے ہیں۔ تو سونا اور چاندی کو چھوڑ کر کے جتنا بھی سامان اکٹھا کیا جاتا ہے اس سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس جہیز کے سامان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے جو گھر پر اکٹھا کیا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن حضرات محترم، اگر سونا اور چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ اب حضرات محترم، اگر سونا اور چاندی جو آپ نے لڑکی کو دینے کے لیے اپنے پاس رکھا اور اس سونے چاندی کا مالک اگر آپ نے اپنی بیٹی کو بنا دیا، تو اب اس سونا اور چاندی پر بھی کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لڑکی کو دے دیا، اس کو اس کا مالک بنایا، اگر لڑکی اس وقت نابالغ ہے اور آپ نے اس کو سونے اور چاندی کا مالک بنا دیا تو نابالغ لڑکی ہے، اس وجہ سے نابالغ پر زکوٰۃ دینا یہ واجب اور فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نابالغ لڑکی کو جو بھی آپ نے سونا دیا ہے، چاندی دیا ہے، اگر وہ صاحب انصاف تک پہنچ بھی گئی ہے تو بھی نابالغ لڑکی اس زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس کے ماں باپ اس زیور کی زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ ماں باپ اس زیور کے مالک بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک مسئلہ اور ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ اگر لڑکی بالغ ہو چکی ہے اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور سونا چاندی گھر پر موجود ہے، یعنی کہ اب اس کی شادی کی جائے گی اور یہ سارا سامان اس کو دیا جائے گا، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور لڑکی بالغ ہو چکی ہے۔ اگر لڑکی بالغ ہو چکی ہے اور یہ سونا اور چاندی کا جو مال تھا، جو سامان ہے، اگر لڑکی کو اس کے ماں باپ نے پہلے سے ہی اس کا سامان کا اور سونے چاندی کا مالک بنا دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارا ہی ہے اور تم ہی اس کے مالک ہو، تو اب جتنا بھی سامان جہیز کا ہے تو یہ جہیز کا جتنا بھی سامان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، ہاں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اور سونے اور چاندی کا مال تو لڑکی کے ذمے ہے اور لڑکی ہی اس کی مالک ہے، تو اب لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو اب زکوٰۃ اس لڑکی کے اوپر واجب ہو گئی۔ اب چاہے تو یہ لڑکی ہی نکالے زکوٰۃ، لیکن اب لڑکی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، کوئی کام دھندا بھی نہیں کرتی، نہ اس کے پاس کوئی انکم ہے، یہ زکوٰۃ کہاں سے نکالے گی؟ تو اب اس کو چاہیے کہ اس زیور کے کچھ حصے کو بیچ کر کے اس کی زکوٰۃ زیور کی وہ ادا کرے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ گئی ہے، یعنی اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو لڑکی کو چاہیے کہ سونے کے کچھ حصے کو جو ہے بیچ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالے۔ اور اگر اس کے گھر میں ماں باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کو کہے اور اپنے بھائی کو اجازت دے زکوٰۃ نکالنے کی۔ اگر بھائی اور ماں باپ اس لڑکی کے بغیر اجازت کے اس سونے کی زکوٰۃ کا پیسہ نکالیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جو انسان جب اس چیز کا مالک ہی نہیں تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکال سکتا ہے؟ وہ تو بغیر مالک کے اگر کوئی انسان زکوٰۃ نکالے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں لڑکی مالک ہے تو لڑکی اپنے ماں باپ کو اجازت دے کہ ابو جان ہمارے سونے کی جو ہے آپ زکوٰۃ نکال دیجئے، یا بھائی آپ زکوٰۃ نکال دیجئے،
या उनसे वो उतनी मिकदार का पैसा ले ले और उसके माँ बाप या उसके घर वाले उसको उतना पैसा दे दे, फिर वो लड़की उस पैसे को किसी मुस्तहक़ ज़कात को दे दे तो उस जेवर की वो ज़कात अदा हो जाएगी। हजरात मोहतरम, अभी तो ये शादी नहीं हुई थी, इसका मसला हमने आपको बता दिया कि जहेज के सामान की ज़कात नहीं निकालनी है, सिर्फ जेवर की ज़कात निकालनी है। उसमें भी हमने जो मसाइल थे हमने आपके सामने रख दिए। अब शादी हो जाती है, सारा सामान जहेज का ससुराल पहुंच जाता है। अब इस पर ज़कात का क्या हुक्म है, ये भी जहेज है जो सामान वहां पहुंचा। तो हजरात मोहतरम, जो सामान लड़की अपने ससुराल लेके गई है, तो चूंकि माँ बाप उस दहेज के सामान का उस लड़की को यानी अपनी बेटी को ही उसका मालिक बना देते हैं। जितना भी सामान होता है, अगर पैसा दे रहे हैं, नकदी दे रहे हैं, या जितना भी सामान दहेज का दिया है, मसलन मोटरसाइकिल दिया या साइकिल दिया या बक्सा दिया या कूलर और बेड फर्नीचर, जितना भी सामान दिया, उस लड़की को अपनी बेटी को उस सामान का मालिक बना दिया। अब हजरात मोहतरम, वो लड़की सारा सामान लेकर पहुंची और उसके बाद वो सोना और चांदी और अगर उसके माँ बाप ने कुछ कैश वगैरह दिया है तो सारा सामान लेकर वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। ये जितना भी सामान है, इनमें कुछ पर ज़कात है, कुछ पर ज़कात नहीं है। हजरात मोहतरम, ये जितना भी सामान हाजत असलिया का होता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े ड्रम, टंकी और ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, फर्नीचर, ये सारा सामान ये उसकी हाजत असलिया का है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में वो इस्तेमाल करेगी। तो रोजमर्रा की जिंदगी पे इस्तेमाल किए जाने वाले सामान पर ज़कात नहीं है। हाँ हजरात मोहतरम, जो उसको कैश रकम मिली है उस पर ज़कात है, लेकिन ज़कात कब है, जब वो 52.5 तोला चांदी की मिकदार के करीब उसकी रकम पहुंचे, या जो सोना चांदी उसको मिला है वो सब मिला करके पहुंचे। तो अब सोना चांदी और वो पैसा जितना भी है इकट्ठा करे, और अगर उसकी मिकदार 52.5 तोला चांदी की मिकदार की रकम यानी इस वक्त 49 या 50 हजार तलक की कीमत बन रही है, अगर इस तलक पहुंच गई है रकम तो अब उसकी ज़कात निकाली जाएगी। लेकिन ज़कात अभी नहीं निकालनी है क्योंकि शादी अभी नई नहीं हुई है। ज़कात आपको उस पैसे की जब निकालनी है जब उसका साल बीत जाए। लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल हैं हजरात मोहतरम, क्योंकि जो सोना चांदी मिला है उसमें भी 3 तरह का जेवर होता है। लड़की को जो शादी में जेवर मिलता है वो 3 तरह का जेवर होता है। एक जेवर वो होता है जो वो अपने घर से लेकर के आई है, दूसरा जेवर वो है जो उसको उसके ससुराल की तरफ से मिला है, और तीसरा जेवर वो है जो उसको महर में मिला है। अब महर में भी बहुत सारी बातें हैं कि कभी महर को नगद पैसा दे दिया जाता है, या नगद जेवर की शक्ल में उस लड़की को दे दिया जाता है, या उधार कर दिया जाता है। अब अगर जेवर महर का जो जेवर है अगर वो उधार कर दिया गया है तो उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, जब वो शौहर उसको दे दे तो उस जेवर पर साल बीतने के बाद, क्योंकि जेवर की मालिक औरत ही होती है, उस जेवर की जो महर में उसको मिला है तो उसकी ज़कात भी वो औरत ही निकालेगी। हजरात मोहतरम, अब जेवर की जो उसको मिला है दहेज में, मसलन उसको माँ बाप ने दिया है, या उसको लड़के घर वालों की तरफ से मिला है, या उसके पास मतलब महर की शक्ल मिला है, तो अब इस जेवर की ज़कात के बारे में हम आपको बता दें। अब हजरात मोहतरम, अब यहाँ पर बात है उस जेवर की मिल्कियत की। शादी होने के बाद मिल्कियत भी बदल जाया करती है। हजरात मोहतरम, हम आपको बता दे रहे हैं, कभी कभी जब लड़की अपने ससुराल पहुंचती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सारा जेवर वहां पर जितना भी जेवर होता है, मसलन महर का जेवर और लड़की अपने जो घर से लाई है वो जेवर, और जो उसके ससुराल की तरफ से मिला है वो जेवर, उन तमाम जेवर की लड़की ही मालिक होती है। अब लड़की ही अगर उसकी मालिक है, उसके माँ बाप उसको मालिक बनाकर भेजा, और शौहर भी कह रहा है तुम अपने पास रखो, तुम ही इसके मालिक हो, और सास ससुर भी कह रहे हैं कि तुम ही इसकी मालिक हो, तो अब इस सूरत में साल बीतने के बाद इस जेवर की ज़कात वो औरत ही निकालेगी क्योंकि उसकी वो मालिक है। और हजरात मोहतरम, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारा जेवर औरत अपने आदमी को यानी अपने शौहर को उसका मालिक बना देती है, और
उन तमाम जेवर का मालिक शौहर बन जाता है, तो अब इस सूरत में उसकी ज़कात शौहर ही निकालेगा, उसकी बीवी के ऊपर ज़कात नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है हजरत मोहतरम, शादी होने के बाद घर पर जब लड़की जाती है तो उसका सारा जेवर, मसलन जो उसको उसके घर से माँ बाप ने उसको दिया है और उसके महर का भी जेवर, यहाँ तक उसको जो महर का जेवर है वो भी, और उसके जो लड़के घर वालों की तरफ का जो जेवर होता है, ये 3 तरह के जो जेवर है वो सारा का सारा जेवर उसकी सास रख लेती है या ससुर लोग रख लेते हैं अपने पास, और उससे वो कहते हैं कि तुम हमको इसका मालिक बना दो, हम ही इसको अपने पास रखेंगे। तो अब इस सूरत में वो 3 तरह के जेवर थे जो लड़की के घर वाले की तरफ से मिले थे और जो लड़के वालों ने दिया था, और जो महर में जेवर मिले थे, ये 3 तरह के जेवर वो या तो उसकी सास रख लेती है या तो उसके ससुर लोग रख लेते हैं। अगर वो लोग रख लेते हैं अपने पास और खुद उसके मालिक बन जाते हैं, तो अब इस सूरत में उस जेवर की ज़कात सास और ससुर ही निकालेंगे, जो उसके मालिक होंगे वही निकालेंगे। लड़की पर और लड़के के शौहर पर कोई इस जेवर की कोई भी ज़कात वाजिब या फर्ज नहीं होगी, क्योंकि वो उसके मालिक ही नहीं है। वल्लाहु ताला अलिम बिस्सवाब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वल्लाहु ताला अलिम बिस्सवाब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।